ಕೋಲಾರ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, KGF ತಾಲೂಕಿನ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ರವರು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು, ಕಸವನ್ನು ತಂದು KGF ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸುರಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕೋಲಾರ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ಒಂದು ನಗರವಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ತಂದು ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಇರತಕ್ಕಂಥ 3-4 ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನತೆ, ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಬಂದು ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ MLA ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೂಪಕಲಾ ಶಶಿಧರ್ ಅವರು ಈ ಕೂಡಲೇ ಏನು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ತಂದು KGF ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸುರಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ, ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ MLA ಅವರಿಗೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಗೆರಾವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಸವನ್ನು ಸುರಿದೇ ಆದರೆ ಏನು ಆ ಭಾಗದ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಏನು ಗತಿ? ಅವರಿಗೆ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಬಂದು ಸಾಯುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಈ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ತಾಲೂಕಾಡಳಿತ, MLA ಅವರು ಈ ಕೂಡಲೇ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಆ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸುರಿದಿರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಆಗ್ರಹಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು. ಆಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ವಿಲ್ ದೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಕಾಸ್? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ KGF ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನು ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು KGF ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ MLA ಅವರಾದಂಥ ರೂಪಕಲಾ ಶಶಿಧರ್ ಅವರು ಈ ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಸಹ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಕೆಲಸ ಆಗಬಾರ್ದು. ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು KGF ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಬಾರ್ದು. ತುಂಬಿದಂಥ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ 3-4 ಕಮಸಂದ್ರ ಪಂಚಾಯತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಗಟ್ಕಂದನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡೂರು ಕರಪನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ ಭಾಗದ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕೂಡಲೇ MLA ಅವರು ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಸಹ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ಆದರೆ ಹೋರಾಟ ಅನಿವಾರ್ಯವೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. கோலார் தங்கவேயில் வந்துட்டு கர்நாடக மாநிலத்தில் வந்து ஒரு சரித்திர புகழ்மிக்க ஒரு நகரம். இந்த நகரத்தை வந்து உருவாக்கியவர்கள் ஜான் டெய்லர் அண்ட் கம்பெனி என்று சொல்லக்கூடிய பிரிட்டிஷார். தங்கச் சுரங்கத்தை வந்து இங்கே உருவாக்கணுன்றதுக்காக இந்த நகரத்தை வந்துட்டு அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் பிளான்டு சிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. பாண்டிச்சேரிக்கு அடுத்தது வந்து KGFல மட்டும்தான் வந்துட்டு சீரான சாலைகள், சீரான கால்வாய்கள், சீரான விளக்கு, எல்லா விதமான கட்டமைப்பும் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு நகரம். தங்கச்சுரங்கத்தை வந்து மூடிட்ட பிறகு 2001 இங்கே வந்து வேலைவாய்ப்பு திண்டாட்டம், மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டங்கள்லாம் வந்து இந்த ஊரில் வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸ் வரணும்னு சொல்லிட்டு போராட்டம் பண்ணியிருக்கிறோம். கோலார் தங்கவேலில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து அரசியல் இயக்கங்கள்
பொதுநல அமைப்புகள், மக்கள் நல அமைப்புகள் எல்லாருமே சேர்ந்து வந்து நாங்கள் கேட்குற ஒரே ஒரு கொஸ்டின், நாங்கள் ஒரே ஒரு கோரிக்கை என்னன்னு சொன்னால், அரசாங்கத்துக்கிட்ட, மாநில மற்றும் மத்திய அரசாங்கத்துக்கிட்ட தங்கவயலை வந்துட்டு ஒரு தொழில் வளர்ச்சி நகரமாக வந்து உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டங்கள்லாம் வந்து நடத்தப்பட்டிருக்கிறது. அது மட்டுமல்ல, அனைத்து முதல்வர்களையும் 1983, 84 முதற்கொண்டு அனைத்து முதலமைச்சர்களும் வந்துட்டு ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்காங்களே தவிர இதை உருவாக்குற. இப்போ நம்மளுக்கு வந்து சில நாட்களுக்கு முன்பாக கூட வந்து கூடங்குளம்னுடைய நியூக்ளியர் வேஸ்ட்டை வந்து கோலார் தங்கவயலில் வந்து அதனுடைய கழிவுகளை வந்துட்டு இங்கே போட போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அறிவிப்பு வந்ததன் அடிப்படையில் கோலார் தங்கவயல் மக்கள் மொத்தமாக வந்துட்டு விழிப்புணர்ச்சி அடைஞ்சி எழுந்து நின்னாங்க. எதுக்கும் வந்து துணிந்திருக்கக்கூடிய கோலார் தங்கவயல் மக்கள் இந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்ச்சி வந்துட்டு நம்ம நகரத்துக்கு ஏற்படுறதை வந்து நாங்கள் வந்துட்டு முறியடிப்போம்னு சொல்லிட்டு அந்த கூடங்குளம் அணு மின் வேஸ்ட்டை வந்துட்டு இந்த ஊரில் கொட்டக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டத்தை ஏற்படுத்தியதன் அடிப்படையில் அந்த ஒரு திட்டத்தை வந்துட்டு அந்த கூடங்குளம் நிறுவனம் வந்துட்டு இதை கைவிடப்பட்டது. இப்போ ஒரு சில நாட்களாக வந்துட்டு மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டம் வந்து இன்னைக்கு கோலார் தங்கவயல் மக்கள் மத்தியில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு எழுச்சி ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. என்ன வந்து சொன்னால், பெங்களூரில் இருக்கக்கூடிய வந்து இந்த கார்பேஜ் வேஸ்ட்டு, இந்த குப்பைகளையெல்லாம் வந்துட்டு கோலார் தங்கவயலில் வந்துட்டு பாரத் தங்கச்சுரங்கத்துக்கு சொந்தமான நிலம் காலியாக இருக்குதுன்றதுக்காக இங்கே போட போகிறோம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆய்வு அறிக்கையை வந்து கொடுக்கறதுக்காக வந்து மாவட்ட ஆட்சியாளர் வந்துட்டு கோலார் தங்கவயலில் அந்த பிபிஎம்பிக்கு சம்மந்தப்பட்ட வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டெல்லாம் சேர்த்து வந்து கோலார் தங்கவயலில் வந்துட்டு இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணிட்டு போயிருக்கிற செய்தி வந்து எங்களுக்கு வந்ததன் அடிப்படையில் இதை நாங்கள் மிகப்பெரிய ஒரு வன்மையாக வந்து நாங்கள் கண்டிக்கிறோம். இதை எந்த காரணத்து கொண்டும் நாங்கள் விடுறதா இல்லை. ஏன்னு சொல்கிறேன்னு சொன்னால், தங்கவயலில் வந்துட்டு இன்னைக்கு மிகப்பெரிய ஒரு தொழில் வளர்ச்சி நகரமாக வந்து மாறக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. மத்திய அரசாங்கமும் சரி, மாநில அரசாங்கமும் சரி, கோலார் தங்கவயலில் இருக்கக்கூடிய பிஎம்எல்க்கு சொந்தமான சுமார் 700 ஏக்கர் நிலப்பரப்பை வந்துட்டு இன்டெகிரேட்டட் டவுன்ஷிப்பாக வந்து மாற்றணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து கேஏடிபிக்கு ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இது நம்பர் 1. இன்னொன்று வந்து தங்கவயலை வந்துட்டு இந்த சென்னை மற்றும் பெங்களூர் இண்டஸ்ட்ரியல் காரிடார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு காரிடார் வந்து இன்னைக்கு ஆல்ரெடி வந்து உருவாக்கப்பட்டு வந்து கொண்டிருக்கிறது. இங்கே இந்த உருவாக்கப்பட்டு வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய காரணத்தினுடைய அடிப்படை என்னன்னு சொன்னால், கோலார் தங்கவயலில் தங்கச்சுரங்கத்துக்கு சொந்தமான சுமார் 3500 ஏக்கர் நிலப்பரப்பை தொழில் வளர்ச்சி மையமாக வந்து உருவாக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய திட்டம் வந்து 2019 வந்து மாநில அரசாங்கத்துக்கிட்ட பேச்சுவார்த்தை நடத்தி சுமார் 3000க்கும் மேற்பட்ட கோடிகளை வந்துட்டு இந்த மையத்தை வந்து உருவாக்குறதுக்காகவும், இங்கே இருக்கக்கூடிய வேலை வாய்ப்புகளை வந்து உருவாக்குறதுக்காகவும், இங்கே கேஜிஎஃப் மட்டும் இல்லை, இந்த கேஜிஎஃப் வந்துட்டு டெவலப்மெண்ட் ஆச்சுன்னு சொன்னாக்கா சுற்று வட்டாரத்தில் இருக்கிற நார்த் ஆர்காடு, சவுத் ஆர்காடு மாவட்ட மக்கள் எல்லாமே வந்து இங்கே வந்து பயனடைவார்கள். அப்படிப்பட்ட ஒரு நகரம் வந்து இன்னைக்கு உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறது. எங்களுடைய கனவுகள், எங்களுடைய போராட்டங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு விடிவு காலமாக வரக்கூடிய இந்த காலகட்டத்தில் பிபிஎம்பி வந்துட்டு இந்த கேஜிஎஃப்ல வந்துட்டு குப்பைகளை கொட்டுவது அந்த மாதிரியான ஒரு திட்டத்தை அவங்க வச்சிருக்கிறது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ஏமாற்றத்தை எங்களுக்கு தந்து கொண்டிருக்கிறது. இதை நாங்கள் வந்துட்டு அவ்வளோ லேஸில் வந்து விடுறது கிடையாது. கோலார் தங்கவயல் மக்கள் எல்லாம் அனைவரையும் வந்து எழுச்சி உர செய்வதற்கான அனைத்து பணிகளையும் வந்து நாங்கள் செய்வோம். பிபிஎம்பி எந்த காரணத்தை கொண்டு வந்துட்டு கேஜிஎஃப்ல வந்து இந்த கழிவுகளை வந்து கொட்டுறதுக்கு அனுமதி கொடுக்கக்கூடாது. அதே போல் வந்து நாங்கள் டிசி கூட வந்து நாங்கள் எச்சரிக்கை கொடுக்குறோம். இந்த டிசி கூட வந்துட்டு இந்த மாதிரியான விஷயம் வரும்போது வந்து கோலார் தங்கவயலில் இருக்கக்கூடிய சட்டமன்ற உறுப்பினர், கோலார் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் இவங்க கிட்ட வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு எந்த விதமான முடிவு எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து இவங்க கிட்ட எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணணும். இங்க உள்ள இருக்கக்கூடிய வந்து அனைத்து அரசியல் இயக்கங்கள் மற்றும் வந்து பொதுநல அமைப்புகள் இவங்க கிட்ட எல்லாம் வந்துட்டு ஒரு மீட்டிங் கூட்டி இப்படிப்பட்ட ஒரு நிகழ்வு வந்துட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்றதை வந்துட்டு எங்களுக்கு தெரிவிச்சுட்டு இதை வந்து நாங்கள் கண்டிப்பா வந்து தெரிவிக்கிறது மூலமா எங்களுடைய எதிர்ப்புகளை வந்துட்டு அவங்க தர வேண்டும் ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்குது. ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் கோலார் தங்கவயலை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் ஒற்றுமையாக இருக்கிறோம். இந்த ஒற்றுமையை வந்து சீர்குலைக்க வைக்கிறதுக்கு யாராலையும் முடியாது. இந்த கோலார் தங்கவயலில் இருக்கக்கூடிய அந்த திட்டத்தை, பிபிஎம்பியினுடைய அந்த சூழ்ச்சியை வந்து நாங்கள் முறியடிப்போம். அப்படிப்பட்ட ஏதாவது ஒரு முயற்சி எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அதுக்கு வந்து நீங்கள் இப்போவே வந்து வாபஸ் வாங்கணும். மேற்கொண்டு இப்படிப்பட்ட வந்து ஒரு எண்ணத்தை வந்துட்டு பிபிஎம்பி மற்றும் அந்த வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் என்ன இருக்குது, தே ஹாவ் டு ட்ராப் இட் இமீடியட்னு சொல்லிட்டு தங்கவயலில் வந்துட்டு இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலை வந்து
ஏதாவது வந்து மறுபடியும் வந்து ஏற்பட்டுச்சுன்னு சொன்னால் கோலார் தங்கவேல் மக்கள் இதை நிச்சயமாக வந்து வன்மையாக கண்டிப்பார்கள். கோலார் தங்கவேலை வந்து பந்து கூட வந்துட்டு நாங்கள் அழைப்பு விடுப்போம். மாநில அளவில் வந்துட்டு நாங்கள் போராட்டம் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றதை சொல்லிட்டு மதசார்பற்ற ஜனதாதள கட்சி இதை நாங்கள் வன்மையாக கண்டிக்கிறோம், வன்மையாக எதிர்க்கிறோம் என்று சொல்லி இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். ஜெய்.